कुंभ राशि मानकर जदि आपण आज सकाळे उठिबा परठारु एक अद्भुत अस्वस्थ अस्वस्ति अनुभव करुछंती, जदि आपण बारंबार अनुभव करुछंती जे किछि बड़ घटिबाकु जाउछि, तेबे एहाकु हालुका भाबरे नियंतु नाही। कारण आज राति रे आपणको भाग्यरे एपरि एक मूड आसीबो जे आपणको प्रियजन मध्य आपणको चिन्हि पारिबे नाही। एवं सबुठारु आश्चर्यजनक कथा हेउछि जे एही चिन्ह सीधासलख एक संपत्ति सहित जड़ित, जार मूल्य आपणको हाथ थराई पारे, एक विराट 12 कोटी टंका। किंतु अपेक्षा करंतु, एठारे सबुठारु बड़ रहस्य एहा नुहे जे टंका आसीबाकु जाउछि। प्रकृत रहस्य हेउछि एहा सबु हठात किपरि आरंभ हेबो। कारण ग्रह गति सूचाई दिए जे आपणको चारि पाखरे जने व्यक्ति अछंती जे साधारण देखा जाउछंती, किंतु से ही आपणको जीवनर ताला खोली देबे। एवं जदि आपण समय सहित एही राशि को चिन्हि पारंती, तेबे आगामी दिन में आपणको भाग्य एपरि मोड़ नेब जे वर्ष वर्षर दारिद्र्य, चाप एवं अपूर्ण इच्छा उभान होइजिबो। आपण विश्वास करिबे नाही, किंतु आज सेही समय रे आपणको जीवन रे एपरि खबर आसीबो जहा प्रथमे आपणको चकित करिबो एवं तापरे आपणको आखिरे लुह आनिदेबो। एहा कोनोसी साधारण भविष्यवाणी नुहे, कारण आपणको भाग्य रे वर्तमान सृष्टि हेउथिबा मिश्रण समस्तंकर शक्ति नुहे। अनेक लोक सारा जीवन कठिन परिश्रम करती, किंतु एपरि मिश्रण वास्तव में परिणत हुए नाही। किंतु एपरि तबरे परिणत हुए नाही। किंतु एठारे एक लुकायित भय अछि, कारण जेउठारे प्रचुर धन आसे सेठारे मंद दृष्टि मध्य आसे। एवं एही कारणरू गत किछि दिन धरी आपणको चारि पाखरे किछि लोक अजब व्यवहार करुछंती। काहार कथा मधुर होई गलानी, केही हठात आपणको निकटतर हेबाकु चेष्टा करुछंती एवं केही आपणकर प्रत्येक छोट छोट जिनिष उपरे नजर रखिछंती। आपण भावी पारंती जे एहा सबु साधारण, किंतु ना। ग्रहगुड़िक स्पष्ट भावरे सूचाउछंती जे आपणको शक्ति बदली जाइछि एवं लोकमाने सेही परिवर्तन अनुभव करिबा आरंभ करिछंती। जदि आपण एते दूर देखिछंती, तेबे हृदय धरंतु। आजिर वार्ता हुएत आपणको पई तळे थिबा मंतव्य रे जय श्री हनुमान लेखंतु, कारण आज हनुमान को आशीर्वाद आपणको उपरे ढाल भावरे कार्य करिबो। एबे ध्यान देई शुणंतु। गत किछि मास धरी आपणको जीवन रे जे बाधा सृष्टि होइछि, ताहा केवल कठिन परिश्रमर अभाव जोगु नुहे। प्रकृत कारण थिला आपणको भाग्यर द्वार बंद होई जिबा। आपण कठिन परिश्रम करिथिले, विश्वास करिथिले एवं अपेक्षा करिथिले, किंतु प्रत्येक थर शेष मुहूर्त रे सबु किछि भूल होई गला। केतेबेले टंका अटकी गला, केतेबेले आपणको निज लोक आपणको विरुद्ध रे उठी गले, केतेबेले आशा भांगी गला, केतेबेले एपरि लागिला जेपरि भगवान मध्य आपणको परीक्षा करुछंती। किंतु आजी ग्रहगुड़िक एक मोड़ नैछंती एवं प्रथम प्रभाव आपणको धन उपरे पड़ी पड़िबो। एक पुराना जिनिस, एक पुराना जमी खंड, एक पुराना निवेश किंबा कौनसी संपर्कियों सह जड़ित किछि जाहाकु आपण प्राय भूली जाइथिले, हठात आपणको जीवनर सबुठारु बड़ मोड़ हेबाकु जाउछि एवं आपण हुएत जानि मध्य पारिबे नाही। कारण एही धन सहित एक गुप्त कथा उन्मोचित हेबाकु जाउछि, जहा परिवारर अनेक सदस्यों को खोला खोली देव। आपण जहा उपरे अंध भावरे विश्वास करथिले, आगामी दिन रे आपणको पई सेमानकर प्रकृत रंग प्रकाश करि पारे। एवं सेतिपई आजिठारु आपणको प्रत्येक दलिल, प्रत्येक कथावार्ता एवं प्रत्येक निष्पत्ति रे सतर्कता अवलंबन करिबाकु पड़िबो। जेउ माने आपणको वर्तमान पर्यंत दुर्बल मने करुथिले, सेमाने शीघ्र आपणको आगरे मुंड नुआइबे। कारण आपणको कुंडली रे हठात एक राजयोग सूचाई दिए जे धन केवल आसीबो नाही, बरं आपणको नाम एवं प्रतिष्ठा को मध्य परिवर्तन करिबो। किंतु एठारे एक प्रश्न अछि, जदि एपरि एक गुरुत्वपूर्ण योग सृष्टि हेउछि, तेबे एहा किपरि आरंभ हेबो। तेनु सुनंतु, आज राति किंबा परती 2 राति रे आपण एक स्वप्न, एक संकेत देखि पारंती किंबा किछि सुनि पारंती जहा आपणको प्रथमे तुच्छ मने होई पारे, किंतु सेही जिनिसटी दीर्घकालीन भावरे एवं आश्चर्य कथा, सेही चिन्हटी एक पुराना कागज, एक पुराना नंबर किंबा भूली जाइथिबा स्थान सहित जड़ित हेबो। आपणको हठात कॉल मिली पारे, आपणको सहित कौनसी पुराना संपर्कीय जोगाजोग करि पारंती। आपण एपरि काहाको मध्य देखि पारंती जाहाको आपण भाबिथिले जे आपणको जीवनरु चली जाइछि, किंतु जहा घटे घटना गुड़िक एते शीघ्र प्रकाशित हेबो जे आपण ताहा विश्वास करिबे नाही। एवं एठारे एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण चेतावनी अछि। समस्तंक सहित
ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଈର୍ଷାଳୁ ଦୃଷ୍ଟି ତଳେ ଅଛି। କେହି ଆପଣଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ମୁହଁ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ, ଜମି, ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ, ତେବେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ଦୂର ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଦୂର ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏବେ ଏପରି କିଛି ଶୁଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସ୍ପନ୍ଦନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଧନ କେବଳ ଖୁସି ଆଣିଥାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ଘର, ଏକ ଗାଡ଼ି, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆପଣ ଥରେ ନୀରବରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସବୁକିଛି ଦେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଭାବପ୍ରବଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ଏପରି ଲାଗିବ ଯେପରି ସବୁକିଛି ଖସି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହଠାତ୍ ବିବାଦ ହୁଏ, ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଣା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କେତେକ ସମୟରେ ଭଗବାନ ପଥ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବାଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ଆଜି ରାତି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏବଂ ଯଦି ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଦୂରତା, କୌଣସି ତିକ୍ତତା, କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଲୁପ୍ତ ହେବାର ସଂକେତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। କାରଣ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବେ ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେବେ ଯାହା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ପ୍ରେମ, ବୁଝାମଣା, ସାହଚର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଆପଣ କେବେ ପାଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଅଜବ ଉପାୟରେ ଆସିବେ, ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଯାହା ଆପଣ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପୁଣି କିଛି ଘଟିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅଜବ ଶାନ୍ତି ଆଣିବେ, ପୂର୍ବପରି ଏକ ଅନୁଭବ। ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିବା କଥା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁପ୍ତ କଥା, ସେହି ଗଭୀରତମ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଏପରି ସମୟ ଆସେ, ଏପରି ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତୁମେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହା କର, ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଶୁକ୍ର, ଯାହା ତୁମର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତୁମକୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ ଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ଏପରିକି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଛି ତାହା ବୁଝି ନପାରି ବେକାର ହୋଇ ବସିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଏହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ଏହା ତୁମର। ତେଣୁ ପୁଅ, ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତୁମର ଘରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଘରର ସଫାସୁତୁରାର ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ତୁମର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତୁମର ପରିବାର ରାସ୍ତାରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଏହି ଦେବତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦେବତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, କେହି ତୁମର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦେବତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ଅଛି, କେହି ତୁମର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମକୁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ଶତ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ତୁମକୁ କିପରି ଗର୍ତ୍ତରେ ଠେଲି ଦିଆଯିବ, କିପରି ତୁମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବାଙ୍କୁ ଭେଟିଥାଏ ଏବଂ ତୁମର ପରିବାର ଉପରେ କଳାଜାଦୁ କରିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କରି ଶତ୍ରୁ ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ।
ଏହା କଳିଯୁଗର ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏପରି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ 440 ଭୋଲ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକିତ କରିପାରେ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଯାହା କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଆପଣ କେବେ କାହାକୁ ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଲଟିଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ସେମାନେ ସେତେ ଅଧିକ ଏହାର ଶୋଷଣ କରିବେ। କେତେକ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ହାର ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ହାର ମାନିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ କାହାକୁ ଠକନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିପାରେ, ତେବେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏପରି କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସେହି ସ୍ୱରକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଏକ ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ 12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସମୟର ଏକ ଅନନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏପରି ମିଶ୍ରଣ ଜୀବନରେ କେବଳ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ଘଟେ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ଧନ ଆସେ ସେଠାରେ ପ୍ରତାରଣା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ସୂଚିତ କରେ ଯେ କେହି ଜଣେ ମିଠା କଥା କହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ନୂତନ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାତିରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଗ୍ରହମାନେ ସୂଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଗାମୀ ରାତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଏବଂ ସେହି ରାତିରେ ଆପଣ ଏକ ସଂକେତ ପାଇବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଚକିତ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ହୁଏତ ସେହି ରାତିରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା, କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଏତେ ଗଭୀର, ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ତରକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହୁଏତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଏପରି କାହିଁକି କଲେ? ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏକା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତମ ଥିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେ ଗଭୀର ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ, କ୍ଷୋଭ ପୋଷଣ କର ନାହିଁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ତୁମର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ, ଯାହା ହେତୁ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲ ସେଠାରେ ରହିଯାଅ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର କଥା ତୁମକୁ ଟିକିଏ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଆମେ ଏହା କେବଳ ତୁମର ନିଜ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛୁ। ତୁମର ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ତୁମେ କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ତୁମର ଆଗାମୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କର। କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ପରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ହଁ ବଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଅ, ତୁମେ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କର, ଏହି କଳିଯୁଗରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ ସେମାନେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଅ। ଏହା ଏକ କଠୋର ସତ୍ୟ, ଯଦିଓ ତୁମେ ଏହାକୁ ଲେଖି ରଖ। ଆଜି ତୁମେ ଯାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ସେମାନେ କାଲି ତୁମର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହୋଇଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ତୁମର ସମାନ ହୋଇଯିବେ। ଏହା କଳିଯୁଗ ପୁଅ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କର, ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମେ ଏହି ନାମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ। ଏହି ନାମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ନାମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ତୁମର ସଫଳତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଏହି ନାମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ନାମ ଥିବା ଶତ୍ରୁ କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ ତୁମର ନିଜର।
ତୁମେ ଏହି ନାମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ। ଏହି ନାମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀ। ଯଦି ତୁମେ ନାମଟି ଶୁଣିବ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଶତ୍ରୁର ନାମ ଶୁଣିବ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ଶତ୍ରୁ। କାରଣ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତେବେ ତୁମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ପଦଦଳିତ କର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ନଇବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ନଇ ପଡ଼, ଯିଏ ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝନ୍ତି, ତୁମର ଭାବନା ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ସଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ନଇ ପଡ଼ିବା ଭଲ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ତୁମର ଜୀବନ ରାତାରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସୌଭାଗ୍ୟର ଆଲୋକ ସବୁ ଦିଗରୁ ବ୍ୟାପିଯିବ ଏବଂ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ହୀରା ଏବଂ ମୁକ୍ତା ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଏହା ଠିକ୍ ଶୁଣିଛ। ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁଠି ରୂପା ରହିବ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ୟାତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଖୁସି ପାଇଁ ଆଶା କରିଛ ତାହା ଏବେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଆସିବ। କାରଣ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ। ତୁମ ସହିତ ଏପରି ଏକ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ତାଙ୍କର କି ଭାଗ୍ୟ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବି ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ, ଏତେ ହଠାତ୍ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ସମ୍ଭବ? ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଜୀବନର ଏକ ଅସମାପ୍ତ କର୍ମ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଥରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, କିମ୍ବା ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେବେ କାହାର ହିସାବକୁ ଅସମାପ୍ତ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗୁଣିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆସୁଛି। ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇବ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦୁଃଖିତ